ओम शांति 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 असहीन वृषभोऽभ्युवाद आयतಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪಾಚ उपकोशलो हवै कामलायनः कामे जाबाले ब्रह्मचर्यमवास सस्य द्वादशवर्षान् यज्ञीन् परिचचार सः स्म अन्यानन्ते वासनः समावर्तयन् सगुम्मः सप्नैव न समावर्तयति सगुम्हस्मैव न समावर्तयति सञ्जायो वाचा तप्तो ब्रह्मचारी कृष्णभक्तिं परिचचारी च मात्वाग्नयः परिप्रवोचन् ब्रूहि अस्मा इति तस्मै अप्रोच्यैव प्रवासाञ्चक्रे व्याधिना अनशितुं दध्रे आचार्यजायो वाचा ब्रह्मचारिन्न शार किन्नु नाश्नासीति सहोवाच बहव इमेऽस्मिन् पुरुषे कामाः अनाच्चयाः व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति अथः गृहासमुदिरे सप्तो ब्रह्मचारी कुशलन्नः प्रत्यचारी सप्तो ब्रह्मचारी कुशलन्नः पर्यचारी हन्तास्मि प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्मखं ब्रह्मेति होवाच विजानाम्यहं यत् प्राणो ब्रह्मया कञ्चतु कञ्चन विजानामीति ते होचुः यद्वावकं तदेवकं यदेवकं तदेवकमिति प्राणञ्च हास्मि तदाकाशं चोचुः अथैरङ्गारवत्योऽनुशशास नमादित्यैति एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति विद्यानुपास्ते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उपवयन्तं भुञ्जामः वष्पग्गश्च लोके वष्पग्गश्च एतमेवं विद्वानुपास्ते धैर्यमन्नाहारमचरोऽनुशास दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति स एतमेवं विद्वानुपास्ते अपहते पापकृत्यान् लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उपवयन्तं भुञ्जामः लोके पुष्पग्गश्च एतमेवं विद्वानुपास्ते असहीनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो ज्योर्विद्युदिति एष विद्युतिपुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति नेदमें विद्वानुपास्ते अपहते पापकृत्यां लोके
लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति राश्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उपवयन्तं भुञ्जामः पुष्पिगश्च लोके पुष्पिगश्च एतमेवं विद्वानुपास्ते ते होजुहुपकोसला एषा सौम्य हौम्यते उपकोसलैषा अस्मद्विद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तुते गतिं वक्तेति आत्मविद्या च आचार्यस्य गतिं वक्तेति आत्मविद्या च बिल्कुल आत्मविद्या च आचार्यस्य आजगामः स्य आचार्यः आचार्यो भवान् कोसला इति भगवद्गीता प्रतिशुश्राव ब्रह्मविदवै संहिते मुखं भाति कौन स्वानुशासीति कौन मानुष्यात् भो इति हे अपेव निन्नुत इमे नूनं ईदृशाः ज्ञानशाः इति अग्निरभ्युदे किं सौम्य किल सोचि अवोचन्निति इदमिति प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सौम्यते अवोचन् अहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपदाशि आपो नष्टिष्यन्ते एवमेवं ये पापं कर्म नष्टिष्यते इति ब्रवीतु मे भगवान् जी तस्मै होवाच येषो क्षिपुरुषो दृश्यते एषितात्मीति होवाच एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तद्यज्जप्यस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति तद्यज्जपि सर्पिर्वा उदकं वा वर्त्मनि एव गच्छति यद्वामैत्याचक्षते सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति एवं वेद येषु एव अहमदीः येषु हि सर्वाणि वामान्ययति सर्वाणि वामान्ययति एवं वेद येषु एव भामनीः येषु हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति एवं वेद अथ यदुचैवास्मिन् चव्यं कुर्वन्ति यदि च न अक्षिषमेवामिदं भवन्ति पक्षिशोऽहः अपूर्यमाणपक्षाज्जान् षडुमुदङ्गेति मासागस्तान् षडुमुदङ्गेति मासागस्तान् मासेभ्यः संवत्सरम् संवत्सरादादित्यम् आदित्याच्चन्द्रमसम् चन्द्रमसो विद्युतम् तत्पुरुषो अमानवः तत्पुरुषो अमानवः येनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं नावर्तन्ते एषः वै यज्ञो योऽयं पवते एषः यन्निदं सर्वं पुनाति यदेष यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी योर्नतरा मनसा सद्करोति ब्रह्मा वाचा होता ध्वर्युः
उद्गाता अन्यतरागो अन्यतराम सहित्वपाकृते प्राचरणवाक्ये पुरा परिधानीयायाः ब्रह्मा व्यवदति व्यवदति अन्यतरा व्यवस्थिति सर्गस्करोति हीयते अन्यतरा सेसा एकपाद्भजन् रसो वा एकेन चक्रेण वर्तमानः रसो वा एकेन दृश्यति एवमस्य यज्ञो दृश्यति यज्ञपुरुषन्तम् यजमानोऽनुदृश्यति चेष्ट्वा पापीयान् भवति अथ यथोपाकृते प्रातरनुवाक्ये न पुरा परिधानीयायाः ब्रह्म व्यवदति उभयेव वर्तने सद्गुष्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा स यथा उभयपाद्भजन् तथो वा उभाभ्यां चक्राभ्याम् अवर्तमानः तथो वा परितिष्ठति एवमस्य यज्ञः परितिष्ठति यज्ञं प्रतिष्ठन्तं यजमानो प्रतिष्ठति सृष्ट्वा श्रेयान् भवति यावद्लोकानभ्यतपत् शान्तप्यमानानागोरसान् प्राबृहत् अग्निं पृथिव्याः वायुमन्तरिक्षादित्यं दिवः एतास्तिस्रो देवताः अभ्युतपत् तासां तप्यमानानागोरसान् प्राबृहत् अग्नेर्स्वः वायो योगुंषि सामानि आदित्यात् सामान्यादित्यात् एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत् तस्यापि तस्यास्तप्यमानायाः रसान् प्राबृहत् भूरिति ऋग्भ्यः भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः तद्यद्धृत्यो ऋष्येत् भूस्वाहेति कालवत्ते जुहुयात् तस्यामेव तद्रसेन तस्यां वीर्येण तस्यां यज्ञस्य दृष्टकोशं ददाति से या खोल जा रहा है अथ यदि युष्टो ऋष्येत् भुवस्वाहेति दक्षिणाग्नो जुहुयात् यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टकोशं ददाति अथ यदि सामतो ऋष्येत् स्वस्वाहेत्याहवदीये जुहुयात् साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टकोशं ददाति तद्यथा लवणेन स्वर्णं दद्यात् स्वर्णेन दतं तदतेरत्रपु त्रपुराशीसं शीशेन लोहं लोहेन दारु दारुचर्मणा एवमेषां लोकानाम् आसान् देवतानां ಯಾಕೆ ಕಂದ आसान देवता बताक्सिवा एमेषां लोकानां आसान देवता
ಏವಮೇಷ ಲೋಕಾನಾಂ ಆಸಾನ್ ದೇವತಾನಾಂ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹೇಳ್ದೆ ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಯಾ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ವೀರ್ಯೇಣ ಅಸ್ಯಾಶ್ರಯಾ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ವೀರ್ಯೇಣ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಿರುಷ್ಟಕೋ ಸಂದಧಾತಿ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಿರುಷ್ಟಕೋ ಸಂದಧಾತಿ ದೇಶಜಗತೋ ಹವಾ ಏಷ ಯಜ್ಞಃ ಜಗತೋ ಹವಾಯೇಷ ಯಜ್ಞಃ ಯತ್ರೈವಂ ವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಯತ್ರೈವಂ ವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಏಷ ಹವಾ ಉದಕ್ಪ್ರವಣೋ ಯಜ್ಞಃ ಏಷ ಹವಾ ಉದಕ್ಪ್ರವಣೋ ಯಜ್ಞಃ ಯತ್ರೈವಂ ವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಯತ್ರೈವಂ ವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಏವಂ ವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಾ ಏಷ ಏವಮೇಷೋ ಹವಾಯೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಅನುಗಾಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮನುಗಾಥ ಯಥೋ ಯಥ ಆವರ್ತತೆ ತತ್ತದ್ಗಚ್ಚತಿ ಇತೋ ಯತ್ರ ವರ್ತತೆ ತತ್ತದ್ಗಚ್ಚತಿ ಮಾನವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಃ ಮಾನವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವೈಕಃ ಯಸ್ಮಿಕ್ ಕುರು ನಿಶ್ವಾನಭಿರಕ್ಷತಿ ಗುರು ನಶ್ವಾನಭಿರಕ್ಷತಿ ಏವಂ ವಿದ್ಧ ವೈ ಏವಮೇಷ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಋತುಜೋ ಅಭಿರಕ್ಷತಿ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಋತುಜೋ ಅಭಿರಕ್ಷತಿ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿಧಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ವೀತ ಏವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ವೀತ ನಾನೇವಂ ವಿಧಂ ನಾನೇವಂ ವಿಧಂ ನಾನೇಯಂ ವಿದಂ ನಾನೇವಂ ವಿದಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚ ಶ್ರುತಂ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ನಮ ವಿದ್ಯತೆ ಏವ ತಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ಭಗವದ್ವಿಷೇಭ್ಯಃ ಭಗವತ್ಸಮೇಭ್ಯಃ ಋಷಿಭ್ಯಃ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಕೆ ಉಂಟು ನಾನು ಕೇಳಿರೋದುಂಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ವಿಷೇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಸದೀಪ ತಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ಅಂತ ತಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ದೈವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದಿತಾ ಸಾಧುತ್ವಂ ಸಾಧುತಮತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಆಚಾರ್ಯಾಧ್ಯೈವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಿಷ್ಠಂ ಸಾಧುತಮತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ವೀರವತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ, ಬಲವತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕದ್ಮುಂಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಸಾಧಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಫಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಫಲವಾಗತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ನೇರಾಗಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀರವತ್ತರವಾದದ್ದಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಅಥವಾ ಭಗವಾನೇವ ಬ್ರೂಯಾತ್, ಅದು ತಾವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ವಾಯು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನತದ್ ಗಣಯಾಮಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿ ಅದಿರ್ಲಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರವೀತ್ ತಸ್ಮೈ ಏತದೇವ ತಾಮೇವ ವೇದೈವ ದೇವತೆಯರುಕ್ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ. ದೇವತೆಯರುಕ್ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ. ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ದೇವತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೊಂದಿನ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸಾರ ಹಸು ಬಂತು ಇಲ್ವ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ
ಹಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡು ಇವನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಸತ್ಯಕಾಮ ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಪಕೋಸನಿಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯಕಾಮ ಅಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ? ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯೆ. ಏನ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಲ್ತು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ? ಆ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬನೇ ಗುರು ಆವತ್ತ ಗುರುತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನಕ್ಕೆ. ಏನೋ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಆ ಹಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಸತ್ಯಕಾಮಜಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅತ್ರ ನ ಕಿಂಚನ ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಕಿಂಚನ ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಏಕದೇಶ ಮಾತ್ರಮಪಿ ನ ವೀಯಾಯ ನ ವಿಗತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೂದಲೇ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲೆ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಚೀನಿಕಲ ದೀವಿಕಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ದಿವಿಕಲ ಅಂಬಿಕಲ ದೇವಿಕಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಕಲ ವಾಯುಕಲ ಆದಿತ್ಯಕಲ ವಿದ್ಯುತ್ಕಲ ಯಮಕಲ ಯಮಕಲ ಚಂದ್ರಕಲ ಅದು ಇದು. ಅಗ್ನಿಕಲ ಪೃಥ್ವಿಕಲ ಅಗ್ನಿಕಲ ವಾಯುಕಲ ಆದಿತ್ಯಕಲ ಚಂದ್ರಕಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದು ಚಕ್ಷುಕಲ ವಾಕ್ಕಲ ಚಕ್ಷುಕಲ ಶ್ರದ್ಧಕಲ ಮನಕಲ. ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಆಯತನವಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ಅಂಶವಾನ್ ಮದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಮದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ನಾಮ ಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ನಾಮ ಆಯತನವಾನ್ ನಾಮ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಗುರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕದೇಶ ಮಾತ್ರ 1% ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ದುರಭ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕಲ್ಲ, ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೋ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮುಗೀತು, ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ದುರಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ. ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರಭ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ವಿದ್ಯೆ, ಈ ಖಂಡನ ಮುಗೀತು, ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಬಂತು ಒಂದಕ್ಕೆ. ಉಪಕೋಸಲೋಹಮಿ ಕಾಮಲಾಯನಃ ಸತ್ಯಕಾಮಿ ಜಾಬಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮುವಾಸ ಸಸ್ಯ 12 ವರ್ಷಾಣ್ಯಗ್ನೀನ್ ಪರಿಶಿಶಾರ ಸಹ ಅನ್ಯಾನಂತೇವಾಸಿನಃ ಸಮಾವರ್ತಯನ್ ಸಗುಂಹಸ್ಮೈವ ನ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ. ವರ್ಷಾಣಿ ಅಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಚಾರ ಸಹಸ್ಮಾನ್ಯಾನಂತೆ ವಾಸಿನಃ ಸಮಾವರ್ತಯನ್ ತಗುಂಹಸ್ಮೈವ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ. ಉಪಕೋಸಲಃ ಹ ವೈ ಕಾಮಲಾಯನಃ ಸತ್ಯಕಾಮೇ ಜಾಬಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಉವಾಸ ತಸ್ಯ ಹ 12 ವರ್ಷಾಣಿ ಅಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಾರ ಸಹ ಹ ಸ್ಮ ಅನ್ಯಾನ್ ಅಂತೇವಾಸಿನಃ ಸಮಾವರ್ತಯನ್ ತಂ ಹ ಸ್ಮ ಏವ ನ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ.
ಉಪಕೋಸಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಕಮಲನ ಮಗನಾದ ಕಾಮಲಾಯನ. ಕಮಲಸ್ಯ ಅಪತ್ಯ. ಕಮಲ ಅಂತ ಯಾರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ? ಗಂಡು ಕೂಡ ಕಮಲ. ಕಮಲ ಗಂಡಿನ ಹೆಸರು, ಕಮಲನ ಮಗ ಕಮಲ. ಕಮಲ ಬೆಳಪ ಗಂಡಸು ಕಮಲಾಯನ. ಕಮಲನ ಮಗನಾದ ಕಾಮಲಾಯನ. ಅವನು ಉಪಕೋಸಲ. ಇದೇ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಹಾಗಲ್ಲ, ದನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ, ದನ ಕಾದ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಜಬಾಲ ಸತ್ಯಕಾಮ ಅವನು. ಅವನದಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಂದ, ಉಪಕೋಸಲ ಕಾಮಲಾಯನ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ. ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾಡ್ದಂತೆ. 12 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಚಾರನ್ನ ಚಕ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚಾರನ್ನ ಮನೆ ತಿಕ್ಕು, ಸೌದೆ ಓಡಿ, ನೀರು ತಗೊಂಬ, ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು, ಬಡಿಸು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡುದು. ಅವನು 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವನ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸಸ್ಯ ಅಗ್ನಿನ, ಅವನ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನ, ಅವನ ಅಗ್ನಿ ಸತ್ಯಕಾಮನ ಅಗ್ನಿಗಳು. ಸಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರವತ್ತು ಯಾವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇವನ ಅಗ್ನಿ ಅದು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೋ ಅವನದೇ ಅಗ್ನಿ. ಗುರುಗಳ ಅಗ್ನಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕುರುಡಗ್ನ ಗುರುಗಳ ಅಗ್ನಿ, ಗುರುಗಳ ಅಗ್ನಿ ಇವ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಗುರುಗ್ನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವನದೇ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ನಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಆತನ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು 12 ವರ್ಷ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆ. ಉಪಕೋಸ ಕಾಮಲಾಯನ ಸತ್ಯಕಾಮನ ಇದ್ದಿದ್ದನು. ಆತನ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ತನದನು? ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಸ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಪಾನ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನ 12 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಸಹ ಅವರು ಆ ಗುರು ಇದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಪಾಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರು ನೀನ್ ಹೋಗ್ರು, ನಿಂದ ಆಯ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಿಂದಾಯ್ತು ಹೋಗೋ, ನಿಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಸು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತೆ ಕೂತ್ಕೊ, ಇರು, ಕರೆದಾಗ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡು, ಆ ಕಾಲ ಬೈತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ ನೀವು, ಆ ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಹುಡುಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೊರಟ ಕುಂದ್ಬಿಟ್ಟ, 20 ವರ್ಷ ಹೊರಟ ಕುಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಮಾವರ್ತಯತಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರಾಂತರ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚಾರಭತೆ. ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚಾರಭತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರಾಂತರ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಥೆ ನೆಪ, ಆಖ್ಯಾಯಿಕ, ವಿದ್ಯಾಸ್ತುತ್ಯರ್ಥ ಅಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗತಿನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಗತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗತಿ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು. ಸಂವರ್ಗ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಷೋಡಶಕರ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಭಾಕ್ಷ ಉಪಾಸನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 100 ಸಾಯುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ತರ ಗೀಸೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಒಂದಕ್ಕೂ ಗತಿ ಸತ್ನ ಗತಿನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಗತಿನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೀತಿ ಭಾಗವಾದ ಸೇವಂತ ದರ್ಶನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಹೀಗೆ ಆಲಂಬನೋಪಾಸನೆ, ಹಂಗೋಪಾಸನೆ. ಉದ್ಗೀಸೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ? ಕೇಳಿದ ಸುಮನ ತೆಗಿದ ಮಾಡ. ಕೇಳಿಮ. ಗತಿ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ
ಗತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಮಾರ್ಗವೇ ಗತಿಯಿಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಗತಿ ಸಮಾನ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಗ ರೂಟು. GPS ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GPS ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ GPS ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, GPS ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಆ ಅಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗತಿ ಮಾರ್ಗ ರೂಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇ ಅದೇ ಕಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ. ಲಗ್ಗೆ ಹೊಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ, ದಾರೋಪಾಸನೆ, ಭೂಪಾಸನೆ, ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ, ವಿಶ್ವಾಸೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮಗಳು ರಸವಾರ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಶ್ವಾಸೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಹೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮುಖೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಯಾಕೆ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ. ಆ ಗುರುಗಳ ಅಗ್ನಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಸಾರಿಸೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಕಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕಟ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರ್ ತಂದಿಡೋದು, ದರ್ಭೆ ಇಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಅಣಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸೇವೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿನ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರು ಪರವಾಗಿ ಅಗ್ನೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುರು ಪರವಾಗಿ ಅಗ್ನೋತ್ರ ಮಾಡುವ ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ವಸಿ ಶನಿವಾರ ಜೋಕತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿಷ್ಯವ ಪುತ್ರವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಗ್ನೋತ್ರವನ್ನ. ಅವನು ಗುರು ಅಗ್ನೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಗ್ನೋತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಗುರುಗಳಿದೆ, ಇವನ್ನೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಕುಲದ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರಡು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ 6ವರೆಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಉಪಕೋಶಲೋಹ ವೈ ನಾಮತಃ ಕಮಲಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಕಾಮಲಾಯನಃ ಸತ್ಯಕಾಮಿ ಜಾಬಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮುವಾಸ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಪಕೋಶಲ ಉಪ ಸಮೀಪದ ಕೋಶಲ, ಕೋಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮಲ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮೊಮ್ಮಗ ಕಾಮಲಾಯನ. ಆಯನ ಜೀವಜಂಶ ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಯನೀಯ. ಕಮಲಸ್ಯ ಕಾಮಲ ಕಾಮಲಾಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಇರ್ಬೇಕು ಕಮಲದ. ಅಪತ್ಯಂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಲಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಕಾಮಲಾಯನ. ಅಪತ್ಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಕಾಮಲಾಯನ. ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕಮಲಸ್ಯ ಕಾಮಲಾಯನ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಷೋಡಶಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಳೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಗುರುಕುಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವನೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಕುಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ, ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡ, ದೊಡ್ಡ 25 ಎಕರೆಗೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಕೊಂಡ, ದನ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಕಟ್ಕೊಂಡ, ಹುಡುಗನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಅದು ಹೊಡೆಯೋದು, 3 ಉಂಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಯಪ್ಪ. ತಸ್ಯ ಅದ ಐತಿಹ್ಯಾರ್ಥ. ತಸ್ಯ ಐತಿಹ್ಯಾರ್ಥ. ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಅವನು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಅನ್ನೋದು ನಿಪಾತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ
ಏನು ತಸ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಷಾಣಿ ಅಗ್ನಿ ಪರಿಚಚಾರ ಅಗ್ನಿನಾಂ ಪರಿಚರಣಂ ಕೃತವಾನ್ 12 ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲ 12 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿಗಳ ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಗ್ನಿಗಳ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿನ ಗುಡಿಸೋದು, ಸಾರಿಸೋದು, ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಗೋಮಯ ಹಾಕಿ ಸಾರಿಸೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಡೋದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಹಾಲು ಕಲಿಸೋದು, ದರ್ಬೆ ಇಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡು ಕೆಲಸ, ಗೂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಸುತ್ತೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಹೂ ಕುಯ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಕಾಮ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಗುಣದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ದ, ಅಗ್ನಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಸಹಸ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ಸಮಾವರ್ತಯನ್ ತಮೇವ ಉಪಕೋಶಮೇಕಂ ನ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ ಸ್ಮ. ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲ ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ವೇದವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಉಪಕೋಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು, ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಠ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮಯ ಉಪಕೋಶ, ಆ ಉಪಕೋಶ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹಾಕಿ ಪಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾರ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಕಳ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 48 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟ, ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಈ ಉಪಕೋಶ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಅಗ್ನಿ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಇದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಮುನಿ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಂಜಾಯೋ ವಾಚ ತಪ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕುಶಲಮಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಚಾರಿ ಮಾತ್ವಾಗ್ನ ಪರಿಪ್ರವೋಚನ್ ಬ್ರೂಹಿ ಅಸ್ಮಾ ಇತಿ ತಸ್ಮೈಃ ಅಪ್ರೋಚ್ಯೈವ ಪ್ರವಾಸಾಂಚಕ್ರೆ. ಸಂಜಾಯೋ ವಾಚ ತಪ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕುಶಲಮಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಚಾರೀತ್ ಆತ್ವಾಗ್ನಯ ಪರಿಪ್ರವೋಚನ್ ತ್ರಿಭೂಹ್ಯಸ್ಮಾ ಇತಿ ತಸ್ಮೈಃ ಸಂಜಾಯ ಉವಾಚ ತಪ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕುಶಲಂ ಅಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಚಾರೀತ್ ತತ್ ಮಾ ತ್ವಾ ಅಗ್ನಯಃ ಪರಿಪ್ರವೋಚನ್ ಪರಿಬ್ರೂಹಿ ಅಸ್ಮೈ ಇತಿ ತಸ್ಮೈ ಹ ಅಪ್ರೋಚ್ಯ ಏವ ಪ್ರವಾಸಾಂಚಕ್ರೆ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಹಳ ತಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿ 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 ಬಳದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಶಲಮಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಚಾರಿ, ಯಾರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗ್ನಿಗಳು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮಾತ್ವ ಅಗ್ನಿ ಪರಿಪ್ರವೋಚನ್, ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಠಕ್ಕ ಹಂಗಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿಗಳು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ.
ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆ ಅಗ್ನಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ನದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ ನೀನ್ ಇವನಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗಳು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ, ಇವನನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇವನಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಭು ಹಿ ಅಸ್ಮೈ. ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರಭು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇನೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಡತಿಗೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ದಿರ ನಿಜ, ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಕಿರ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೊಟ್ಟೋದ. ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋದ. ಚಕ್ರ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಂ ಜಾಯಾವಾಸ. ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಕಾಮನನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ತಪ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕುಶಲಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಗ್ನೀನ್ ಪರಿಚಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಾನ್ಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶೋ ಭಕ್ತನ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಮಾತ್ರ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಅವನು ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿನೆಲ್ಲ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅತಃ ಅಸ್ಮದ್ಭಕ್ತಂ ಸಮಾವರ್ತಯತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಾಂ ಅಗ್ನಿಃ ಮಹಾಪರಿಪ್ರಭೋಚನ್ ಗರ್ಹಾಂ ತವ ಮಾಕುರ್ಯುಃ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗಳು ನಿನಗೆ ಗರ್ಹವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಂದೇನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀಯ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ರ? ಬಯಸ್ಕೋತೀಯ ಬೇಡ. ಅಗ್ನಿಗಳು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಗಳು ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು, ಬೇಡ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು. अतः प्रब्रूहि अस्मि विद्यां इष्टां उपकोसलाय. ಉಪಕೋಸಲ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಸ್ಮೈ ಏವಂ ಜಾಯ ಉಕ್ತೋಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ಯೈವ ಅನುಕ್ತೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರವಾಸಾಂಚಕ್ರೆ ಪ್ರವಸಿತವಾನ್. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದರೂ ಆ ಉಪಕೋಸಲು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇನಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸ, 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಇರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. ಆಪ ಗುರುಕುಲ ಕೃಷ್ಟೋ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಂಗಿತ ಏರವಾಡಿ ಕಿಂತಸ್ಥ ಗಂಭೀರತಾ. ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದ ತಲಸ್ಪರ್ಶ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾನುವ ಭಟ್ರು ಆಂಜನೇಯ ಹಾರೋದ ಸಮುದ್ರವನ್ನ, ಅವರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು. ಸಮುದ್ರ ಆಳಾಗತ್ತ ಅವರಿಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಆಳಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರುಗಳ ಕಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ವಿದ್ಯೆ ಇದು, ನನ್ನ ತಲಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅವನು ವೆಂಕಟಾಧ್ವರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾವ್ಯ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಗುರುಕುಲ ಪ್ರೇಷಣ ಭಯ, ಗುರುಕುಲ ಪ್ರೇಷಣ ಭಯ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಸಪ್ಪೆ ಸಾರು, ಸುಂಡೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರ? ಅಯ್ಯ ಏನು ಕೊಡದ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಭಕ್ತಂನ ಸಮಾರ್ಥಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ಈ ಕುಕೋಶನನ್ನ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಾವು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾವು, ಹಿಟ್ಟಾದವು, ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ ಪ್ರಭು ಅಸ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಉಪೋಸ, ಉಪೋಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ತಸ್ಮೈ ಏವಂ ಜಾಯ ಉಕ್ತೋಮಿ, ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇವನ್ ಅನುಕ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೂಸರ ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ, ಒಂದ್ 2 ಜೊತೆ ಪಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ದರ್ಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಭಸ್ಮ ಹಲ್ಪುಡಿ ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ. 2 ಬ್ಯಾಗು, ಒಂದು ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಗು, ಒಂದು ಮಡಿ ಬ್ಯಾಗು, ಒಂದು ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಗು. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಶೀಟು ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟು ಹಲ್ಪುಡಿ ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗು, ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ, ಭಸ್ಮ, ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಅದ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಟ್ಕ ಹತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೊರಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸಹ ವ್ಯಾಧಿನ ಅನಶಿತುಂ ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಯ ವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ಅಶಾನ ಕಿನ್ನು ನಾಷ್ಟಾಸೀತಿ ಸಹೋವಾಚ ಬಹವಃ ಇಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾಮಾಃ ನಾನಾತ್ಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣೋऽಸ್ಮಿ ನಾಶಿಷ್ಯಾಮೀತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಥೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಯೋ ವಾಚ ಬಹವ ಇಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾಮಾಃ ನಾನಾದ್ಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣೋऽಸ್ಮಿ ನಾಶಿಷ್ಯಾಮೀತಿ. ಸಹ ವ್ಯಾಧಿನಾ ಅನಶಿತುಂ ದಧ್ವರೆ ತಂ ಆಚಾರ್ಯಜಾಯ ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ಅಶಾನ ಕಿಂ ನು ನ ಅಶ್ನಾಸಿ ಇತಿ ಸಹ ಹ ಉವಾಚ ಬಹವಃ ಇಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾಮಾಃ ನಾನಾತ್ಯಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಅಸ್ಮಿ ನ ಅಶಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ. ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ಬಂದು ವಿಖೇದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಅನಶಿತುಂ ದದ್ದೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇಹ ಹೋದ್ರು ಬಿದ್ದೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗುರು ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ತನ್ಮೇಲೆ ತಾನು ಸಿಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂದೇ ಏನೋ ದೋಷ ನನಗೆ. ಅವನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಹೋದ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು, ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಯ ಬಂದು ಕರೆದ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾರೋ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಯ ಉವಾಚ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ಅಶಾನ, ತಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಕಿನ್ನು ನಾ ಯಾಕಪ್ಪ ತಿಂತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ತಿನ್ನೋದೊಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಊಟ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೈಕಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೈಕಿಗಳ ಈಡೇರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ದನನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ವ್ಯಾಧಿ, ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಧಿ. ನಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು, ನಂಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ ಮುಖ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಜೂಪ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಊಟನೂ ಮಾಡೋ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿಗಳ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಗಳೇ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಕಥೆ.
सर्वं ब्रह्मोपनिषदमाहं ब्रह्मजला मामा ब्रह्मजलाकरोत् निराकरणस्तु निराकरणं मेस्तु निराकरणदेवोनिरस्तर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।